वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल की टीम इस वेले मौजूद हैगी है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेन दफ्तर के अंदर ते साडे नाल धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार कुलमोहन सिंह जी जुड़ चुके हैं। असी इन्हां नाल फतेह की सांझ पा के गल की शुरुआत करने। कुलमोहन सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुलमोहन सिंह जी, जिस तरीके नाल आप जी ने देखा तो कुछ दिन पहले गुरप्रीत सिंह नाम का 21 साल का नौजवान मुंडा सिर्फ नशे नूं रोकण लई, सिगरट के धुएं नूं रोकण दे लई कह लीए कि कौम के लिखे लग गया, एक शहादत पा गया। DSGMC ने भी इस चीज़ के बड़ा बड़ी क्विकली अगर असी कही स्टैप लिता, एक्शन लिता। इस मुद्दे के उत्ते आप जी का की कहना है तो DSGMC वालों हुण आने वाले समय के अंदर की एक्शन लिते जाएंगे इस केस नाल रिलेटेड? देखो, आप जी दे चैनल दे राही मैं पूरे संसार बैठे सिख जगत दे अपने भैणा भरावां नूं बेनती करना चाहना हाँ कि असी निता प्रति अरदास करते हैं, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रहे। सिख दी किसी जगह के उत्ते भी, चाहे वो मिसटेकन आइडेंटिटी करके या जानबूझ के सिख नूं जिते विक्टमाइज़ किया जाता, उहदी लई उहदियां कदरां कीमतां लई उहदी जान माल लई असी पंथ जिहड़ा है पूरी तरह समर्पित है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जिस वेले पता लगा कि उन्हां दे माता पिता जदों डैड बॉडी दे नाल सड़क ते खड़े हैं और उन्हां नूं कोई देखण वाला नहीं है, उस वेले मैनूं जो फोन आंदा तो मैं उस वेले गल कीती। साडे मैंबर हैगे ने सानी साहब कुलदीप सिंह सानी ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ कतल नूं एक्सीडेंट का रूप दिता जा रहा सी और उसके बावजूद सारिया दफावां जिहड़ियां सन वो ऐसियां दफावां लगाईयां गई सन जिहड़ा कि किसी प्रकार का भी उहदे मुलजम होने का साबित ही नहीं होना सी। जे हुंदा भी तो वध तो वध 10-15 दिन जमानत लैके बाहर आ जाना सी, होर कुछ नहीं सी। लेकिन हुण उसनूं कतल के केस के अंदर जिहड़ा है सलाखां दे पिछे भेजिया गया। ये शक्ति केवल तो केवल कौम की शक्ति है, गुरु की बख्शिश है, जिस करके ये सारा कार्य निपरे चढ़िया। हुण इहदा दूजा पक्ष है कि सिख जिहड़ा है, क्योंकि उस दिन असीं कैंडल मार्च किया और मैं पहली बारी वेख्या कि हर अख उत्ते भिजी हुई सी। उन्होंने ये जाप रहा सी कि मेरा बच्चा मोटरसाइकिल ते जा रहा तो घर आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रश्न उहदे मन विच उभर रहा सी बार बार। और उस गल पछे कि कौम के बच्चों को इदा कतल करता जाए, फिर इस गल वास्ते कि जिन्हों 300 साल पहला गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने जिस तंबाकू के सेवन के जीवन के विच रहतनामे भी दाखिल करके भेजिया होवे कि जिहड़ा है समोकिंग जिहड़ी है या नशा जिहड़ा है या किसी प्रकार का धुआं जिहड़ा है या सिगरट जिहड़ी है या जिहड़ियां धूम्रपान है, ये सारियां चीज़ां निषेध ने और इन्हां नूं नहीं वरतों होनी चाहिए और गुरमत विचकार ते इहदी बिल्कुल नेड़े है। इहदे नाल नाल गौरमेंट ने 2003 के विचकार एक कानून पास किया है, जिस कानून के तहत कि तुसीं सार्वजनिक जगह के उत्ते किसी प्रकार का धूम्रपान यानी स्मोकिंग नहीं कर सकते। सरकार का अपना पास किया होया कानून भी लागू नहीं हो रहा और उसके बावजूद एक बंदा जानबूझ के ये गल कह रहा है कि बई मैं धुआं मार रहा, जो तू कर सकदा कर लै। यानी कि एक धार्मिक भावनावां दा चेड़, दूसरा उस तो बाद ये चैलेंज करना और तीसरा फिर उन्होंने कतल करना फिर और उस बच्चे नूं उस तो बाद फिर कतल करन तो बाद मैं कहना ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट का स्टाफ, दिल्ली पुलिस का स्टाफ, ये पूरी तरह उस व्यक्ति दे नाल रलिया होया सी। अंगां दे दान लई घर दे जिहड़ा ब्लड रिलेशन है उसदे साइन होने चाहिए सन। सानूं एक खुशी है कि उहदियां अखां नाल शायद कोई देख रहा होएगा, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ उस शहीद की बॉडी नूं पिछले पासियों की बाहर कढ़ के सड़क पर रख देना, लगता है कि किते ना किते दिल्ली पुलिस, ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट का स्टाफ तो सारियां वो संस्थावां उहदे जिम्मेवार ने जिहड़ियां कि सिखां दे प्रति नफरत रखदियां ने। अज लोकतंत्र च बैठे हाँ,
ਔਰ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕੌਮ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਟਕੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹੀਏ। ਹੈ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੰਬੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਪਾਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, 6 ਉਹਦੇ 6 ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੱਕਾ 12 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ,
ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਖਿਰਲਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰੈਲੀ ਖਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਲਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਸੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ DSGMC ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ DSG ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ DSGMC ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
10 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1984 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆਣਗੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਤਦ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਥ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਥ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਐਸੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੌਸ ਹੈਗਾ ਰਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਜ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ NRI ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, UK ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਟੀਨੇਜਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨੇ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਲਟ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀਰ 3-4 ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਜ਼ ਰਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੱਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਰਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਉੱਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਉੱਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਐ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੇ ਔਲਾਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 302 295A, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਯੂਥ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ 47 ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 84 ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਰਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੈਗ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰੌਣਕ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, PCR ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। मैं जसवंत सिंह
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗੜੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਈ 84 ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਲੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹ 302 ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਆ, 84 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਪੂਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਨ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ DSG-MC ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ITO ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਤਰੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ? ਟਾਈਮ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੇਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਨ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਯੂਥ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਯੂਥ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਮੇਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕਿਆ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਬਾਨੀ ਕਸ਼ਪ,
ਮੀਤ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਲਈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਨ ਉਡੀਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਇਸ ਕੋਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ TV ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੇਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ 84 ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। 33 ਸਾਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਤਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿतनी ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਸੀ 289 337 ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ 304A ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 302 ਔਰ 307 ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ SHO ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਏਮਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਔਰ कहता ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ एक्शन, स्ट्रिक्ट तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेता जाए और उस SHO के ऊपर भी जिदे को उस बच्चे की भैन कितना टाइम गुहार करती रही है बट उन्हें उसकी सुनवाई नहीं की, उन्होंने मिलिया भी नहीं है। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਔਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ DCP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ SHO ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, FIR ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ DCP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। मतलब कितने ना कितने कौम का इकट्ठा होना, यूथ का इकट्ठा होना एक बड़ी वड्डी सॉलिड वजह हैगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अगर यह यूथ या कौम इकट्ठी नहीं होती तो यह गुरप्रीत की शहादत बेकार जाती, पता भी नहीं लगना सीगा कि की होया की नहीं होया। और उनकी लाश बेचारे ਉਹਦੇ फादर साहब ਉਹਦੀ सिस्टर ਲੈ ਜਾਂਦੀ, कुछ भी नहीं पता लगता। ਇਹ मीडिया का और कई जिन्होंने लोगों का इन्होंने ਇਹਦੇ अंदर मतलब कि WhatsApp ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਭਵਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਭਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ऐसी घटनावां ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਨ ਪੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯੂਥ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਵਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਸ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿ ਪਾਣਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ 'ਚ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਸਨਲ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਜੂੜਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਕੇਸ਼ ਬੰਦੇ, ਕੌਣ ਦਾੜੀ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਗੜੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਜੂੜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੂੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪਰਨਾ ਬਣ ਲਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੂੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪ ਪਾ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੋਚੇਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਪਰਨਾ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੰਕੀ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਗੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 6 ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਸ਼ੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ।
ਛੋੜ ਦਿਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਲਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰੂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਸੋਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਪੋਜ਼ ਐਜ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨਸ਼ੇ ਹੁੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਲੇਵਰ ਹੁੱਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੈਜ਼ ਫਲੇਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਚਾਕਲੇਟ ਫਲੇਵਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਹੁੱਕਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲੇਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਫਲੇਵਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ, ਅਗਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਬਸ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤੀ 2-2 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੈਗ ਥੱਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕੌਜ਼ ਲਈ, ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਾੜੀ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਤਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 5 ਜਾਂ 10 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ, 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਸੂਖ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਨਾਮ ਚੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਸੀਰੀਅਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੇਲਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੇਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਥ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਮੋਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹ 10 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਬੀਅਰ ਪੀਣਾ, ਹੁੱਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭੂਲੇ ਮਟਕੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਯੂਥ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਟਿਆ ਸਿਰ, ਉਹ ਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੌਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ,
ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਥ ਦੇ ਹਰ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।